కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు అర్హతే లేని నాపై నీవు ప్రేమ చూపిన కృపామయా అర్హతే లేని నాపై నీవు ప్రేమ చూపిన కృపామయా అధికముగా దయచేయు ప్రేమమయా నా ఊహల కంటెను అధికముగా దయచేయు ప్రేమమయా కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద నా నీవు చేసిన మేలకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు నిజ రక్షకుడు విశ్వసించెనాను నిత్యము నిజ రక్షకుడు యేసు ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೌದಾ కొంచెం ముందర కృతజ్ఞతతో స్తుతి పాడెద నా యేసునామమున నాకై నీవు చేసిన మేలకై కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు కోటి కోటి కృతజ్ఞతలు ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ನೀಲೋನೆ ಆನಂದಂ ಎಂಬಂತ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀಲೋನೆ ಆನಂದಂ ನಾ ದೇವಾ ನೀಲೋನೆ ನಾವು ನೀಲೋನೆ నీలోనే నాకు జీవం నిన్న నేడు నిరంతరం మారని దేవా నిన్న నేడు నిరంతరం మారని దేవా ఈ లోకమంతనే నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను ఈ లోకమంతనే నువ్వే దక్కిన నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను నా హృదయం పొంగెను ఈ లోకం ఒక మాయని తెలుసుకున్నాను ఏది నా సొంతం కాదనుకున్నాను ఈ లోకం ఒక మాయని తెలుసుకున్నాను ఏది నా సొంతం కాదనుకున్నాను తప్పిపోయిన కుమారుని నేనైతే
సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను. సాటి రారయ్యా ఎన్ని ఉన్నా మీతో సరి ఏది కాదయ్యా. ఏ ప్రేమ నీ ప్రేమకు సాటి రారయ్యా ఎన్ని ఉన్నా నీతో సరి ఏది కాదయ్యా. నన్ను మరువని ప్రేమ నీదయ్యా, నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదేసయ్యా. నన్ను మరువని ప్రేమ నీదయ్యా, నన్ను మార్చుకున్న ప్రేమ నీదేసయ్యా. నీలోనే ఆనందం నా దేవా, నీలోనే నాకు జీవం. నీలోనే ఆనందం నా దేవా, నీలోనే నాకు జీవం. నిన్ను నేను నిరంతరం మారని దేవా. నిన్న నేను నిరంతరం మారని దేవా. ఈ లోకమంతానే నువ్వే దర్శినా, నాకు లేదయ్యా ఎక్కడ ఆనందం. నీ సన్నిధిలో ఒక్క క్షణం గడిపిన నా హృదయం పొంగెను. నా హృదయం పొంగెను. రమేష్ పడతాడు పాట లేదు పడతాడు. రమేష్ ఆడే కూర్చుని పాడు, ఆడే కూర్చుని పాడు, పాట బుక్ ఒకటి. ఏం లేదు పడలే. మరి రమేష్ బాగా పాడతాడు. లేదు లేదు నువ్వు పాడాల కంపల్సరీ. నువ్వు చూసి కంత లోపల పాడు చూసుకో. గట్టి పాడండి. ఇప్పుడే పరమందు ఉన్న ఆ తండ్రి మనకు తెలిపాడు నీకు వేసి ఎన్నంత ఆడను ఆడుకుంటూ దేవుడిని పరమందు ఉన్న తండ్రి మనసు తెలిపాడు నీకు ఏసే. ఆ తండ్రి మదిలో ఈ జగతి కంటే ముందున్న మనిషి నీవే. తనకు పిల్లలే కావాలని తన యొద్దకే రావాలని నువ్వు మాత్రమే చెప్పాలని నువ్వు యేసుగా మారాలని. పరమందు ఉన్న తండ్రి మనసు తెలిపాడు నీకు ఏసే. ఆ తండ్రి మదిలో ఈ జగతి కంటే ముందున్న మనిషి నీవే. యేసు చూపాడుగా ఆ తండ్రి రూపం నీ బ్రతుకు చూపాలిగా. ఆ యేసు రూపం పరమందు నీ తండ్రి పవిత్రం. యేసు రక్తంతో నువ్వు పవిత్రం. మరియ గర్భాన మనిషిగా పుట్టు యేసు మారాడు దైవంగా. వాక్యమును బట్టి మనము ఎదగాలి క్రీస్తు మార్గంలో దేవునిగా. వాక్యమెవరికి వచ్చునో వారు మాత్రమే దైవమని వాక్యాన్ని ఎవరు నేర్పించురో తండ్రి ప్రేముందని తెలుసుకో నేర్చుకో. పరమందు ఉన్న ఆ తండ్రి మనసు తెలిసాడు నీకు ఏసే. ఆ తండ్రి మదిలో ఈ జగతి కంటే ముందున్న మనిషి నీవే. నీ బాల్య దినములందే స్మరించు దేవుడిని దుర్దినము రాకముందే. ముగించు తన పని నీ పిల్లలకు నేర్పు వాక్యాన్ని. దేవునికి గర్భఫలాన్ని
ఇవ్వవలసింది ఆస్తి కాదు అని వాక్యమని తెలుసుకోవాలి. ఇదే క్రైస్తవుని పదవి తెలుసుకొని ఇలా బ్రతికి మరణించాలి. మనుషులంతా చెయ్యాలిది దేవుడిచ్చిన విధి. తనకివ్వబడిన పని పూర్తి చేసి చేరాలి తన తల్లిని. తెలుసుకో నడుచుకో. పరమందు ఉన్న ఆ తండ్రి మనసు తెలిపాడు నీకు యేసే. ఆ తండ్రి మదిలో ఈ జగతి కంటే ముందున్న మనిషి మనకు పిల్లలు కావాలని రావాలని నువ్వు మాత్రమే చెప్పాలని నువ్వు యేసుగా మారాలని. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು మానవుడా కారణ జన్ముడా జన్మకు కారణముంది. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. అర్థం తెలియక నీవు వ్యర్థంగా బ్రతుకకు. అర్థం తెలియక నీవు వ్యర్థంగా బ్రతుకకు. పరమాత్ముండని ప్రభు కొరకే బ్రతకమని. పరమాత్ముండని ప్రభు కొరకే బ్రతకమని. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. పూలెందుకో కాయలెందుకో ఋతువులెందుకో ఫలాలెందుకో. పూలెందుకో కాయలెందుకో ఋతువులెందుకో ఫలాలెందుకో. ఉన్నవన్నీ నీ కోసమేనని ఉన్నవన్నీ నీ కోసమేనని. నీవు దేవుని కోసమేనని గమనించి తెలుసుకో. గ్రహించి మసలుకో. గమనించి తెలుసుకో. గ్రహించి మసలుకో. నీ జన్మకు కారణముంది. నీ జన్మకు కారణముంది. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. సూర్యుడెందుకో చంద్రుడెందుకో రాత్రులెందుకో పగలెందుకో. సూర్యుడెందుకో చంద్రుడెందుకో రాత్రులెందుకో పగలులెందుకో. రాత్రి పగలు దేవుడే చేసెనని ఆ దేవుని పని నీవు చేయాలని. రాత్రి పగలు దేవుడే చేసెనని ఆ దేవుని పని నీవు చేయాలని. ప్రభువును ప్రకటించి పాపిని రక్షించి. ప్రభువును ప్రకటించి పాపిని రక్షించి పరలోకం చేర్చాలని. పరలోకం చేర్చాలని. మానవుడా కారణ జన్ముడా నీ జన్మకు కారణముంది. మానవుడా కారణ నీ జన్మకు
ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಡುಗಳು ನಾಡಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾವು ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುವವರಿದ್ದೀರಾ? ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾಡಕ್ಕಿಂತ ಯಾರ್ದಾರು ಪಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ మనం ఎప్పుడు మళ్ళా మళ్ళా అంటారు వచ్చాడమ్మా కొడుతుంది Asamanu
విడచిన పోకుమా న్యాయాధిపతియే నాయకునుగా నిలుచు నిన్ను పిలుపునే విడిచి మరులు పోకుమా న్యాయాధిపతియే నాయకునుగా నిలుచు నిన్ను పిలిచిన దేవుడే నిన్ను మరచిపోవును పిలిచిన దేవుడే నిన్ను మరచిపోవును సియోను దేవుడే నిన్ను సిగ్గుపడనివ్వడు కనికర పూర్ణుడే నీ కన్నీరు తుడుచును సియోను దేవుడే నిన్ను సిగ్గుపడనివ్వడు కనికర పూర్ణుడే నీ కన్నీరు తుడుచును అసమానుడైన వాడు అవమానపరచడు నిన్ను ఓటమియరుగైన దేవుడు ఓడిపోనివ్వడు నిన్ను. ಇದುವರೆಗೆಲ್ಲ ತೆಲುಗು ಸಾಂಗ್ ಆದ್ರು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ಹಾಕೋಬೇಡ. ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಧನ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಹಾಡು ನಾಯಕರು ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಬರ್ತವರಾಗ್ಯಾನ. ಹಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య, ನೀನೇ యేసయ్య ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్య, ನೀನೇ యేసయ్ಯ ನನ್ನ ಆಧಾರ ನೀನೇ. ನನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೇ యేసయ్ಯ, ನೀನೇ యేಸయ్ಯ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯ ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿಂತಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్య, ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ యేసయ్ಯ. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಗಾಯಪಟ್ಟು ನಿಂತಾಗ ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಬಂದೆ. ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ, ಬೇಟೆಗಾರನ ಬಲೆಯಿಂದಲೂ ಮರಣಕರ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ యేಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀನೇ యేಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದವನು ನೀನೇ ಕಾಪಾಡಿದವನು ನೀನೇ యేಸಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ. ನಿಂತಿರುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ.
ಕಾಯುವ ದೇವ ನೀನೇ ನಿನ್ನವರೇ ಹೊತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನವರೇ ಹೊತ್ತಿರುವ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವು ನಿಜವಾದ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಕಾಪಾಡಿದೆ ನಿಲ್ಲಿಲುವೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರೆ ಮಾಡಿದೆ ದೇವ ಕಾಪಾಡಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಏಸಯ್ಯ ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಈ ಒಂದು ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ದೇವರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಧನ್ಯರು ಯಾರು ಧನ್ಯರು ನಾವೇ ಧನ್ಯರು ಯಾರು ಧನ್ಯರು ಓಕೆ ಎಲ್ರು ಇದ್ದೀರಾ ಓಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗಿರುವಂತೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನಾನು ಜೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿ ಬರಲು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ತುಂಬಿ ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಕರ್ತನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಪೆ ಬಹಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅಂತಹ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗೂ ಉಸಿರಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ತನೆ ಸುದೂರ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಕರ್ತನೆ. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಕೈ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಸೇರಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಸುಮಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋದಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ದೂರಗಳಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮುಖವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇದು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯ. ಇದು ದೇವರು ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಹೀಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಲೂ ಕೈ ಬಿಡುವಂಥ ದೇವರಂತೂ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ದೇವರ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರುವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರವರ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಬೇರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು 5 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಂತ 90% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ. ಹೌದಾ? 5 ದಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ವಾಕ್ಯ 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 ವಾಕ್ಯ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಂಡೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ, ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ
ಕೊಳಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ 5 days ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದರೆ ಸಂಜೆನೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮತ್ತಿನ್ ಯಾವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತೇವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ 127ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದೋಣ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 127ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ವಚನಗಳು. ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅದನ್ನು ಕಾಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಬೆಳಗಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳುವವರೇ ನೀವು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಆತನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಪುತ್ರ ಸಂತಾನವು ಯೆಹೋವನಿಂದ ಬಂದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವು, ಗರ್ಭಫಲವು ಆತನ ಬಹುಮಾನವೇ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧವೀರನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಬುಗಳಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಿದವನು ಧನ್ಯನು. ಊರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಯಾಜ್ಯವಾಡುವಾಗ ಅಂಥವರು ಅಪಮಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ಕೀರ್ತನೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀರ್ತನೆ. ಬೈಬಲ್ನ ಓದಬೇಕಂತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬಂತು ಅಂತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, 5 ವಚನ, 6 ವಚನ, ಸೂಪರ್. ಇಂಥ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ಬೈಬಲ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? 119ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸೋಕೆ ನಮ್ಗೆ 1 ವಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ, ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಅರ್ಥ ಏನಿಲ್ಲ. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನು ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಇದು, ಅಂದ್ರೆ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂತ ಗೀತೆ, ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಗೀತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೀತಿರುವಂತ ಯಾರಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಯಾತ್ರಾ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ, ಸೊಲೊಮೋನನದು. ಇದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ, ಈ ಕೀರ್ತನೆ, ಈ ಗೀತೆ ಬರೀತಿರುವಂತ ಯಾರು? ಸೊಲೊಮೋನ. ಏನಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೇ ವಚನ, ಯೆಹೋವನು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅದನ್ನು ಕಾಯುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನಾಗಿರುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮನೆಗಳನ್ನು, ತುಂಬಾ ನಿರ್ಮಾಣಗಳನ್ನು, ತುಂಬಾ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಾಯಕನು, ರಾಜನು ಸೊಲೊಮೋನನು. ಅಷ್ಟು ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಹಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುವಂತ ಸೊಲೊಮೋನನು ರಾಜನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮನೆ, ನಾನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಪಟ್ಟಣ, ಆದರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರಿರಬೇಕು? ದೇವರಿರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇವರಿರದೆ ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯರ್ಥ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್. ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ವೇಸ್ಟ್. 100 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿರಿಯಾನಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಫುಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೇಸ್ಟ್. ನಾನು ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕುಟುಂಬ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಬೇಕಂತೆ? ದೇವರಿರಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ನೋಡಿ ಬಹಳ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ, ಶಾಂತಿ, ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೋ
ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಹೊತ್ತು ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದಾರ, ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದಾರ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿದಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರಾ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾರಾ, ಇದನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ 1ನೇ ವಚನ ಮತ್ತೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಹೋಮ್ ಹೌಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಹೌಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹೌಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಿ, ಗೋಡೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನ ಹೌಸ್. ಬಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ನಿರ್ಮಾಣವಲ್ಲ, ಆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೌಸ್. ಹೌದು, ಮನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಗೋಡೆಗಳ ಒಳಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವಂತ 4-5 ಮಂದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮನೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್ ಬಟ್ ಹಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎನ್ ಹೋಮ್. ಮನುಷ್ಯನು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗುವಂತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟುವವನು ಯಾರಾಗಿರಬೇಕು? ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ದೇವರಿಂದ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕುಟುಂಬಗಳ, ಅಥವಾ ಕೇವಲ ನಿರ್ಮಾಣಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ನನ್ನದು, ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ ನನ್ನದು, ಅಂತ ಮನೆ ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮನೆಗಳ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಹೌಸಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸಂತೋಷ ಪಡುವವರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತೇವಲ್ವಾ, ಮನೆ ಇದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ. ಹೋಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೋಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಹೋಮ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಹೌಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮನೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಮನೇಲಿದ್ದೇವ, ಹೌಸಲ್ಲಿದ್ದೇವ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮನೇಲಿದೆಯಾ, ಹೌಸಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೋ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೌಸ್ ಇದೆಯಾ, ಹೋಮ್ ಇದೆಯಾ? ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕುಟುಂಬವಿದೆಯಾ? ಆ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಅನುಬಂಧಗಳಿದಾವ? ಆ ಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿದಾವ? ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದಾವ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಪಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಸವೇನಾದ್ರೂ ಇದೆಯೋ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಗಾಡ್ ಫಸ್ಟ್, ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಇಡುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಆಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಹೆಸರೇ ವ್ಯರ್ಥ. ಯು ಮೇ ಡು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಪ್ರಯಾಸವು, ಆ ಕಷ್ಟವು ವ್ಯರ್ಥ. ಮನೆಯೇ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೋಸ್ಕರ ಹಾಕುವಂತ ಬಂಡವಾಳ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಹೌದಾ? ಕುಟುಂಬನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ವೇಸ್ಟ್ ವರ್ತ? ವೇಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಜನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ತಪ್ಪೇನೋ ಗೊತ್ತಾ? ಮಗ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅವ್ನಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಮಗನ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆಯಾ ಅವನಿಗೆ? ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನಿನ್ನ ಶ್ರಮೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿರುವಂತ ಸಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನೀನು ಪಟ್ಟಂತ ಕಣ್ಣೀರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನೀನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 10% ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವನು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಶ್ರಮೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೆಳೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ವೆರಿ ರಾಂಗ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿ, ಸುಖವಾಗಿ, ಎಸಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದವರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಸಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪಡುವಂತ ಪ್ರಯಾಸ, ಕಷ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ? ಎದೆ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ವಾ ಮಾತು ಕೇಳಿದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ? ಎದೆ ಹೊಡೆದಾಗಲ್ವಾ? ಎದೆ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಂಗ ಆಗಲ್ವಾ?
ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಿಂದ ನೀನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಈ ಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಕಷ್ಟ, ನನ್ನ ಶ್ರಮೆ, ಬಟ್ ಯುವರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನಗೋಸ್ಕರ. ಯಾಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅದು ಮಗನ ತಪ್ಪು, ಮಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ 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 ಅವನಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಬೆಳೆಸಿ 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 ಇವತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನು? ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನನಗೋಸ್ಕರ? ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದರ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋದು. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಟ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಥ ಶ್ರಮೆ, ಅಂಥ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ? ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1, 2, ದಾವೀದನ ಮಗನು 3 ವಚನ. ದಾವೀದನ ಮಗನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಅರಸನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮಾತುಗಳಿದೆಲ್ಲ ಸೊಲೊಮೋನನು. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಇವಾಗ ನಾವು ಓದ್ತಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದವ್ರು ಯಾರು? ಇಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಒಬ್ರೆ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಸಂಗಿಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ, ವೇಸ್ಟ್. ಏನ್ ವೇಸ್ಟು? ಎಲ್ಲಾ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತೆ. ಏನ್ ಸೊಲೊಮೋನನೇ, ನಿನಗಿರುವಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ವೇಸ್ಟಾ? ನಿನಗಿರುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ವೇಸ್ಟಾ? ನಿನಗಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ವೇಸ್ಟಾ? ನಿನಗಿರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ವೇಸ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯರ್ಥ. 3ನೇ ವಚನ. ಮನುಷ್ಯನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಲಾಭ? ಅವಿಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಲಾಭವೇನು? ಒಂದು ತಲಾಂತರವು ಗತಿಸುವುದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಲಾಂತರವು ಬರುವುದು, ಭೂಮಿಯಾದರೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಸೂರ್ಯನು ಏರುವನು, ಸೂರ್ಯನು ಇಳಿಯುವನು, ಹೊರಟ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಸುರಸರಾಗಿ ತಿರುಗಿ ಓಡುವನು. ಗಾಳಿಯು ತೆಂಕಣಕ್ಕೆ ಬೀಸಿ ಬಡಗಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು, ಅದು ತಿರುಗುತ್ತಾ ಹೋಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬರುವುದು, ಹೋಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಬರುವುದು. ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹರಿದು ಹೋಗುವವು. ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ ಸೇರೆ? ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಜ್ಞಾನಿಯಾದಂತ ಆತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನವಲ್ಲವಲ್ಲ, ರಾಜರೇ ಅರಸುಗಳೇ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಈ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಿರುವಂತ ಮಾತೇನಂತಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೀಲ್ಸ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಜನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ. ನಿಜ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಮನೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಚಿನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್? When you call it as happiness, the happiness will come inside from you. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂತೋಷವೆನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕಾರುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗಿಂದಲ್ಲ, ಒಳಗಿಂದ. ಇದನ್ನ ಇವತ್ತು ಲೋಕ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಓಡ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕಣ್ಣು ಕಾಣೋದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಓಡ್ತಿದೆ. ಅದು ಸಂತೋಷ, ಇದು ಸಂತೋಷ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಬಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೊರಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಒಳಗಿದೆ. ಅಂಥ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವಲ್ವಾ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ನೋಡಿ ಸಂಪಾದಿಸಿ ಮಾಡಿದಂತ ಸೊಲೊಮೋನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ನನ್ನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಟರೆ ಸೊಲೊಮೋನನ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೊಂದು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ, ಆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋ.
ಇಷ್ಟಿರುವಂತ ನಾನು ವ್ಯರ್ಥವೇ ವ್ಯರ್ಥ, ಸಮಸ್ತವೂ ವ್ಯರ್ಥ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ಈ ಪ್ರಯಾಸ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲೊಮೋನನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯರ್ಥ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೊಲೊಮೋನನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ವ್ಯರ್ಥವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು. ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಇದು ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದೇವರದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊಲೊಮೋನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ವ್ಯರ್ಥ, ನೀ ಏನೇ ಮಾಡು ವ್ಯರ್ಥ, ಏನೇ ಮಾಡು ವ್ಯರ್ಥ, ಏನೇ ಮಾಡು. ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಐಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಐಫೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಫೋನ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್, ಆನ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯು ಫೀಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಥಿಂಗ್? Is it makes you happy? ಲಂಬೋರ್ಗಿನಿ ಕಾರ್ ನನ್ನ ಮುಂದೆ 2 ಕಾರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. This is what you call it as happiness? ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂತ ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥಿಕಬಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಫೋನ್ ಇಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾತಾಡ್ತಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮುಖ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಫೋನೇ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಫೋನ್ ಸೇರಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರ್ ಹಾಕೋದು. ಏನಿವತ್ತು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೋಮ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ಹೌಸ್. ನಾವು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬಹುದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಮೂಲಕವೇ ಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಐ ಟು ಬಿಲೀವ್ ಯು, ನನಗೂ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ದೇವರೇ, ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ? ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಊರಲ್ಲೂ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕನಕಪುರ ರೋಡ್ಗೂ ಅಲ್ಲೂ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಏನ್ ಕಡಿಮೆ ನನಗೆ? ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಆದ್ರೂ ಮಗನೇ ನಿನಗೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಂತಂದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿನ? ಆ ಒಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಬೇರೆ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಬಿಲೀವ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ನಿಮಗೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಏನ್ ಬೇರೆ? ಏನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವಂತ ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ? ಇದೆ ನಿನಗೆಲ್ಲ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಕ್ರೈಸ್ಟ್. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುರಿತಂತ ಅನೇಕರಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನೆಗಡಿ ಇದೆ, 1 ವಾರ ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 1 ವಾರ ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕಂತ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾವ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟೇಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ವಾಕ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಮಾಧಾನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ರೋಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ದೇರ್. ನಾವಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಹೋದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಿಯರೇ? ಬಹಳ ಮಂದಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ರೋಗದಲ್ಲೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಔಷಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ವಾ. ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಬೇಡ ಬೇಡ, ಹೊಡಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಒದಿಯಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಕೈಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಬೇಡ 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 ಬೇಡ. ಅವ್ರೇನೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ನು ಮೊದಲಿರೋದಕ್ಕೂ ಇವಾಗಿರೋದಕ್ಕೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ವಾಕ್ಯ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, ಬಾ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತುಂಬಾ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ನೀನು, ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ನೀನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬೇಡ, ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಿರೋದೇ ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಹಿಂಗಿರೋದೇ ಇಷ್ಟ, ನೀನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಾನು ನೀರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಮುಖ ತೊಳೆದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಾಯಿ ತೊಳೆದಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ. ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇಡ ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಡ, ಸಾಕು, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಬೇಡ. ಅವ್ರನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತೆ ಮೂರ್ಖರಂತೆ. ಆ ಥರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಹೆಂಗಂಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹರಕೊಂಡು ಕೊಳಕುತನದಿಂದ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರಂತೀವ, ಹುಚ್ಚು ಅಂತೀವ? ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಕಟ್ಟುವವರು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯರ್ಥ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ದೇವರಿಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ತುಂಬ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯೋನಾದಿಕ್ಕೋ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ವಚನ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 5ನೇ ವಚನ. ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ? ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ವಚನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವ? ದೇವರನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು, ನಾನು ಬಳ್ಳಿ ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಆದ್ರೆ ಏನಿವಾಗ? ನೀನು ಕೊಂಬೆ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಮರ ಆದ್ರೆ ಏನು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಏನಾದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ, ನೀವು ಕೊಂಬೆಗಳು. ಒಬ್ಬನು ನನ್ನಲ್ಲಿಯೋ ನಾನು ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನೇ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವನಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನ ಬೈಬಲ್ ಇರೋರು, ಬೈಬಲ್ ಇಲ್ದಿರೋರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಓದಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ನಿಜ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ. ದಿನಕ್ಕೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಸಂಬಳ. ಭಾನುವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ? 600. ಭಾನುವಾರನೂ ಹೋದೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದೆ. ನೀವೇನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು 100 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು?
ಅವ್ರೇನೋ ಏನು ಮಾಡಲಾರದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ? ಅದೇ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅದೇ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ 600 ರೂಪಾಯಿ ವಾರ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ 600 ರೂಪಾಯಿ, ಭಾನುವಾರ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 600 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅದೇ ಭಾನುವಾರ ಹೋದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಾ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಿದು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಓದಿ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದನ್ನು ಕೇಳೋದಾಗುತ್ತೆ, ಪಕ್ಕದಾಗುತ್ತೆ. ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗೋರ್ಗಿಂತ ನಾವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೇವೆ, ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಸೊಳ ಬಟ್ಟೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರೇನೋ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ಲಾರ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತವ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕಾಯ್ತೈತೆ. ಈಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರ ಬೇಕಾರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನು. ತುಂಬಾ ಜನ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೋಸ್ಕರ, ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ಮಣ್ಣು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ. ಅದು ವಾಕ್ಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ವಾಕ್ಯದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದರು, ತುಂಬಾ ಜನ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮೊದಲನೇ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿರಲ್ಲ? 12 ಅಲ್ಲ, 70 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಯ್ತವ್ರೆ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ 12 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಯಾಕೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನೀವು ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯೋರಲ್ವಾ, ಬೆಸ್ತರಲ್ವಾ ನೀವೆಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮೀನ್ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಿತ್ಯ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬಿಟ್ಟೋಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಷಯ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೇ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೈ ಉದುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಓಡೋಗ್ತೀವಿ. ನಾವೇ ಉದುರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವು, ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಯೇಸು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು? ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ? ಯೇಸುದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಸಾಂಗ್ ಇದೆ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ, ಯವನಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸಮಯ ಆಕ್ಷನ್ ಸಾಂಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು? ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಇಫ್ ಯು ಸೀ ಬ್ಯಾಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ದಿನವೆಲ್ಲ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಿಯಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೀನು ನಿಜವಾಗಲೂ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಮರಿದನು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ, ಅರ್ಹನಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೀನು ಬಾ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೊಲಸನ್ನು ತೊಳೆದು ಪರಿಶುದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತು. ಬರ್ತೀರಾ?
ಸಿಗೋಣವಾ, ನೋಡೋಣವಾ. ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇವಾಗ? ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಹಾಕೊಂಡು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇವಕರೆಲ್ಲ ತಂದಿಡ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನೇನೋ ಕಿತ್ತು ದಬಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂತ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯವನು. ಅಡ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಪ್ ಗೊತ್ತು, ಬಸ್ಸು ಗೊತ್ತು, ಟಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ, ಹೋದ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಏನೇ ಆಗೋದು ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು, ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವವುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಾದ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಮಗನನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡೋಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡನು. ನಾವು ಕೂಡ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿನ್ನ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಓಡ್ ಬಂದು ದೇವರೇ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲಾರ್ಡ್. ಆತನಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತೋಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು, ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸಭೆಯ ಸಹವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗುವಂತೆ. ತಪ್ಪಿ ಹೋದಂಥ ಮಗನು ನನ್ನ ಮಗ ಓಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ? ಇತ್ತ ಇಲ್ವೋ? ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಲವ್ ಇಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ? ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲಪ್ಪ? ನಿನಗಷ್ಟು ಲವ್ ಇದ್ರೆ ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮಗ ಕೇಳಿದ್ನ. ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲವ್ ಇದ್ರೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿನೇ ತಾನೇ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು, ಇನ್ನ ಅರ್ಧ ಆಸ್ತಿ ಬಿದ್ದೈತಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ತಿದ್ನಲ್ವಾ ಅಂತಂದ. ಅಪ್ಪನ ಪ್ರೀತಿ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾ? ನೀನೆಲ್ಲಿದ್ದೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತು, ನೀನು ಎಂಥ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಐ ನೋ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಆದರೂ ನೀನು ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದ ಒಳಗೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಕಮ್ ಟು ಮೀ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? ಇದನ್ನು ಜೆಪ್ಟೋ ಝೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ದೇವರೇ ನೀನು ಬೇಕು ನನಗೆ, ನೀನು ಬಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಬರಕ್ಕೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾ? ಹೋಗಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಬೇಕಾ? ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಹಳ ಭಯದಿಂದ ಪ್ರೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು, ಈತನನ್ನ ಪ್ರಿಯಕುಮಾರನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಂತೋಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆ ಮಾತು ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಯೆಹೋವನು ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ನಾನು ನನ್ನ ಮನೆಯವರೇ ಹೋಗಲು. ಆ ಮಾತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಿಗೆ. ಆತನಿಂದ ದೂರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದುಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೋ ಅದನ್ನು ನಾವಾಗಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಐಫೋನ್ ಕೊಡ್ಸಕ್ಕಾಗದಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವೇನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯು ಫೀಲ್ ಐಫೋನ್ is happy, but literally
ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹಾಗಂತ ಇದು ಐಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವುದರ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಬಾರದು. ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ನಿಮಗೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತರೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಆವತ್ತಿನ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. 127ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 1ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನು ಮನೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು ವ್ಯರ್ಥ. ಯೆಹೋವನು ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಕಾಯದಿದ್ದರೆ ಕಾವಲುಗಾರರು ಅದನ್ನು ಕಾಯುವುದು ಏನೇ ಮಾಡಿ ವ್ಯರ್ಥ. ದೇವರಿಲ್ಲದವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಿಲ್ಲದವರು, ವಾಕ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರಿಸ್ತನ 2ನೇ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಯು. ನಾನು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ನನ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರತಿಫಲ. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯವೇ. ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ದೂರಕ್ಕೆ ದೂರಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಯೋಗ್ಯನೆಂದು ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲವೇ. ನನಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಬಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ನನಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಬಳಿಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು जब सबने छोड़ दिया था मुझे तूने गले से लगाया, बिना कुछ कहे तू समझ गया, तेरे आंसू भी चुप कराया था. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂತ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ
ನನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಸಾಧನದಿಂದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರುವುದು ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದಲ್ಲ. ನಾನೊತ್ತಲಾಗದ ಸ್ಥಾನ ಕತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಬಲದಿಂದಲ್ಲ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಗಣನೆಗೆ ಬಾರದಂಥ ನನ್ನ ಗಣನೆಯ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನ್ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಕೃಪೆ 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 ಯೇಸು ರಾಜ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ.